इत्यादि विषयाः विशेषतया अस्माभिः ह्यः अधीताः। अत्र आयुर्वेदशास्त्रे आयुर्वेदशास्त्रम् इति नास्ति, सर्वेषु शास्त्रेषु तत्र प्रायशः प्रत्येकं शास्त्रस्य केचन मूलभूताः सिद्धान्ताः भवन्ति। शास्त्रस्य अध्ययनार्थं Recording in progress. शास्त्रस्य अध्ययनार्थं तेषां सिद्धान्तानां ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। एवं प्रत्येकम् एकं शास्त्रं वयम् अध्येतुम् इच्छामः, तर्हि तस्मिन् शास्त्रे सिद्धान्ताः के इति तेषां सिद्धान्तानां मौलिकं ज्ञानम् अत्यावश्यकं भवति अस्माकम्। एवमेव सर्वेषां शास्त्राणाम् इव आयुर्वेदशास्त्रं वयम् इदानीं ज्ञातुम् अध्येतुं वयम् इदानीम् अत्र समाविष्टाः। अतः आयुर्वेदे सिद्धान्ताः कः के, केषु सिद्धान्तेषु केषां सिद्धान्तानाम् आधारेण आयुर्वेदशास्त्रं प्रवर्तते इत्यादि विषयज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। अत एव आयुर्वेद सिद्धान्तान् वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र आयुर्वेद सिद्धान्तः आयुर्वेदशास्त्रे केचन सिद्धान्ताः सुप्रसिद्धाः सन्ति। तत्र पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः, त्रिदोषसिद्धान्तः, षड्रससिद्धान्तः, एवं गुणसिद्धान्तः, लोकप्रिय एते प्रधानाः भवन्ति। अन्ये अपि सिद्धान्ताः केचन सन्ति। एवं केचन सैद्धान्तिकाः विषयाः अपि सन्ति। एवं सप्तधातवः, मलाः, द्रव्यं, वीर्यं, विपाकः, प्रभावः, प्रकृतिः, देशः, कालः, रोगारोग्यस्य कारणानि, चिकित्सायाः पादचतुष्टयं, निदानादि पञ्चकं, षट् उपक्रमाः इत्येवं प्रकारेण सैद्धान्तिकविषयाः अपि अत्र केचन सन्ति। सिद्धान्तः नाम कः? सिद्धान्तः समसिद्धान्तराद्धान्तौ इति अमरकोशः। सिद्धान्तः राद्धान्तः अपि सिद्धान्तस्य पर्यायपदमेव, किन्तु अस्माकं तेलुगुभाषायां राद्धान्तं सः राद्धान्तं करोति इत्यादि वाक्यानां प्रयोगं वयं कुर्मः, किन्तु क्वैट् अपोजिट् रूपेण। सिद्धान्तः इत्युक्ते चेत् सिद्धान्तः नाम कः इत्युक्ते परीक्षकैः नाम तच्छास्त्रनिपुणैः परीक्षकैः बहुविधं परीक्षणं कृत्वा विभिन्नैः तर्कैः साधयित्वा स्थापितः निर्णयः सिद्धान्तः भवति। एवं तत्तच्छास्त्रपण्डितैः परीक्षकैः बहुविधं परीक्षणं कृत्वा, इदानीं वयं पश्यामः खलु, एकस्य वस्तुनः उत्पत्तये अनेके विषयाः भवन्ति। तेषां विषयाणां परीक्षणं भवति। तस्य उपयोगः कथं भवति, तस्य निर्माणं कथं भवति, फार्मुला किं भवति इत्यादि विषयाणां स्थापनं तस्य वस्तुनः उपरि लेबल् प्रकारेण तत्र स्थापयन्ति। तेषां तत्र नियमः वर्तते। इदानीं सर्वकारेण नियमः कृतः। अतः एवं परीक्षकैः परीक्षणं कृत्वा तर्कैः तत्र ऊहां कृत्वा एवं एकः निर्णयः क्रियते। सः निर्णयः एव सिद्धान्तः इति शब्देन व्यवह्रियते। अतः प्रत्येकं शास्त्रस्य यथा सिद्धान्ताः भवन्ति तथैव आयुर्वेदशास्त्रस्यापि सिद्धान्ताः सन्ति। ते च सिद्धान्तान् वयम् इदानीं पठामः। ह्यः षड्रससिद्धान्तमधिकृत्य पठितवन्तः। एवं तत्र केचन विषयाः द्रव्यं, गुणः, कर्म, तत्र द्रव्यं, गुणः, विपाकः, वीर्यं,
इत्यादि विषयान् उद्दिश्य कः वयं ज्ञातवन्तः तत्र इदानीम् अग्रे पश्यामः। నిన్న మనము ఆయుర్వేద సిద్ధాంతాలను గురించి మనం ప్రస్తుతం తెలుసుకుంటున్నామండి. ఆయుర్వేద సిద్ధాంతాల్లో ప్రధానమైనటువంటిది పాంచభౌతిక సిద్ధాంతం, అవన్నీ అయిపోయాయి. కాబట్టి నిన్న చదువుకున్నటువంటి విషయం షడ్రస సిద్ధాంతం. షడ్రస సిద్ధాంతము అదేవిధంగా మౌలిక సిద్ధాంత విషయాలైనటువంటి ద్రవ్యము, వీర్యము, తర్వాత విపాకము, తర్వాత ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనము నిన్న కొంత తెలుసుకున్నాం. అయితే సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి అనంటే ప్రతి శాస్త్రంలో కూడా కొన్ని సిద్ధాంతాలు అనేటువంటివి ప్రత్యేక శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు అనేటువంటివి ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఆ సిద్ధాంతాల ఆధారంగానే ఆ శాస్త్రము ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని శాస్త్రాల్లాగానే ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో కూడా ప్రధానమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో అసలు సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి అని అంటే సమసిద్ధాంత రాద్ధాంతం అని అమరకోశంలో సిద్ధాంతము రాద్ధాంతము ఈ రెండు పర్యాయ పదాలుగా చెప్పబడ్డాయి. సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఆయా క్షేత్రాల్లో ఆయా శాస్త్రాల్లో నిపుణులైనటువంటి వ్యక్తులు పరీక్షకులు అన్ని విధాలుగా పరీక్షించి అనేక రకాలైనటువంటి కోణాల్లో ఊహించి తర్కించి సాధించి ఒక నిర్ణయాన్ని వాళ్ళు స్థాపిస్తారు, అంటే ప్రకటిస్తారు. అలాంటి ఆ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో దాన్నే సిద్ధాంతము అని అంటారు. కాబట్టి సిద్ధాంతాలు కూడా అనేక రకాలుగా చెప్తారు. కాబట్టి అంత డీప్ గా మనం వెళ్ళము. ఇక్కడ సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి అని. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆయుర్వేదంలో షడ్రస సిద్ధాంతమని, పాంచభౌతిక సిద్ధాంతమని, త్రిదోష సిద్ధాంతమని, లోకపురుష సిద్ధాంతమని, సామాన్య విశేష సిద్ధాంతమని, గుణ సిద్ధాంతమని ఇలా ప్రధానంగా మనకు ప్రధానమైనవి నాలుగు ప్రధానమైనవి. అదే కొన్ని ఈ సిద్ధాంత మౌలికమైనటువంటి విషయాలు కూడా కొన్ని కనబడుతుంటాయి. అంటే ఈ విషయాలు దీంట్లో ప్రధానాలు అని అర్థాలు. అవేంటి అని అంటే సప్త ధాతువులు, మలాలు, ద్రవ్యాలు, వీర్యము, విపాకము, అలాగే ప్రకృతి, దేశము, కాలము, రోగారోగ్య కారణాలు, చికిత్స పాదచతుష్టయము, నిదానాది పంచకము, షడ్ ఉపక్రమాలు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ మౌలికమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు ఈ ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో. కాబట్టి ఆ పరంపరలో మనం నిన్న ద్రవ్యాన్ని గురించి, షడ్రసాలను గురించి, తర్వాత ద్రవ్యాలను గురించి, ఆ తర్వాత గుణము, వీర్యము, విపాకము మొదలైనటువంటి అంశాలను గురించి కొద్దిగా డీటెయిల్ గానే మనం అధ్యయనం చేశాం. తర్వాత విషయాలు ఇంకా కొన్ని అంశాలు అయితే ఇక్కడికి ఒక ప్రథమ భాగం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. తర్వాత పేజీ నెంబర్ 29 పుస్తకంలో, మన పుస్తకంలో పేజీ నెంబర్ 29 పృష్ఠ సంఖ్య 39 తత్ర పశ్యంతు చికిత్సా పాదచతుష్టయం. చికిత్సా పాదచతుష్టయం ఇది. చికిత్సా పాదచతుష్టయం విషక్ ద్రవ్యాన్యుపస్థాతా రోగీ పాదచతుష్టయం చికిత్సితస్య నిర్దిష్టం ప్రత్యేకం తచ్చతుర్గుణం. విషక్ ద్రవ్యాన్యుపస్థాతా రోగీ పాదచతుష్టయం చికిత్సితస్య నిర్దిష్టం ప్రత్యేకం తచ్చతుర్గుణం. పదవిభాగः విషక్ ద్రవ్యాని ఉపస్థాత రోగి పాదచతుష్టయం చికిత్సితస్య నిర్దిష్టం ప్రత్యేకం తచ్చతుర్గుణం. అన్వయం పశ్యంతు. విషక్ ద్రవ్యాని ఉపస్థాత రోగి చికిత్సితస్య పాదచతుష్టయం నిర్దిష్టం ప్రత్యేకం తచ్చతుర్గుణం భవతి. నిర్దిష్టం వైద్యః
औषधं परिचारकः रोगी। इदानीं पश्यामः सर्वत्र एतदेव, एते एव चत्वारः चिकित्सायां प्रधानभूताः भवन्ति। प्रधानः वैद्यः, औषधं परिचारकः, కాంపౌండర్ కానీ నర్స్ కానీ వాళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి పరిచారకులు. రోగి ఇది ఏతే చికిత్సాయాः చత్వారः పాదాः భవంతి, తేషు ప్రత్యేకమపి పాదస్య చత్వారः గుణాः భవంతి. యతోహి తత్ర వైద్యः, ఔషధం, పరిచారకः, రోగి ఏతే ప్రధానాः భవంతి. తత్ర ఏతే తేషు ప్రత్యేకమపి పాదస్య చత్వారः గుణాः భవంతి ఇది తత్ర చికిత్సా పాదచతుష్టయం ఇది నిరూపితం అస్తి. తత్ర అయమపి అత్యంత భిషక్ ఇది శబ్దప్రయోగः వర్తతే. వైద్యः, భిషక్ ఇత్యాది శబ్దాः सन्ति వైద్యस्य पर्यायपदत्वेन. तत्र भिषक् भिषक् इति वदन्, भिषक् भिषदौ भिषदः जकारान्त पुल्लिङ्गः भिषक् शब्दः भवन्ति. वैद्यः अपि तत्र भिषक् शब्दस्य बिभेति रोगः यस्मात् सः भिषक्, బిభేతి రోగః యస్మాత్ సహ భిషక్. యస్మాత్ అంటే ఎవని నుండి అయితే రోగాలు భయపడతాయో వాడు భిషక్ అంటే వైద్యుడు అని అర్థం. చికిత్సకः ఇత్యర్థः. యః చికిత్సాం కరోతి సः చికిత్సకः వైద్యः ఇత్యేవ ప్రకారేణ తత్ర పర్యాయపదాని సంతి భిషక్ శబ్దస్య. తత్ర ఏకం భిషక్ ద్రవ్యం ఇత్యుక్తే ఔషధద్రవ్యం. ఇదాनीं आपो वै भेषजम् इति वेदः, तत्र वेदस्य उक्तिः वर्तते. ప్రథమతయా మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు, ఏదైనా కింద పడగానే లేకపోతే దెబ్బ తక్కగానే లేకపోతే ఏదైనా అయితే ముందుగా ఏంటి అని అంటే ముందు వాటర్ తాగించేవారు, నీరు తాగించేవారు. కాబట్టి మనకు వేదం ఏం చెప్తుందంటే ఆపో వై భేషజం. ఆపహ అంటే నీరే, భేషజం అన్నింటికి కూడా అన్నింటినీ సెట్ చేసేటువంటి మూల సూత్రభూతమైనటువంటిది ఔషధం. మూలకు సూత్రమైనటువంటి ఔషధం ఆపహ అంటే నీరు అని అర్థం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే రెండవది ద్రవ్యం ఏంటి అంటే ఔషధి ద్రవ్యం. ఇక ఉపస్థాత. ఉపస్థాత అంటే ఏంటి అని అంటే ఉప అంటే సమీపే, తిష్టతి ఇది ఉపస్థాత. అంటే ఏదైనా రోగికి కావాల్సింది, రోగి ఏమవుతాడు, రోగి బెడ్ పైన పడుకుంటే తనకు తానుగా తన పనులను తాను చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక పరిచారకుడు, ఒక హెల్ప్ అంటే సహాయం చేసేటువంటి వ్యక్తి కావాలి. కాబట్టి సేవకః, పరిచారకః అనేటువంటి వాడు మూడవవాడు. రోగి, రోగః అస్య అస్తి ఇది రోగి. రోగం ఇతనికి ఉంది కాబట్టి రోగి అని అర్థం. ఆతురః, రోగి ఇలాంటి పర్యాయ పదాలు మనకు రోగి శబ్దానికి వాడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి రోగంతో బాధపడేటువంటి వాడు, రోగం ఇతనికి ఉంది కాబట్టి వీడు రోగి అనేటువంటిదిగా వ్యవహరింపబడుతున్నారు. కాబట్టి ఇవి చికిత్సా పాదచతుష్టయంగా చెప్పబడతారు. ఒకడు భిషక్, రెండు ఉపస్థాత, మూడు ఔషధం, నాలుగవ వాడు రోగి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రధానభూతమైనటువంటి వ్యక్తులు. కాబట్టి భిషక్ యొక్క లక్షణాలు, వైద్యుడు అంటే అపర మనకు అంటే దైవంగా భావించి ప్రాణదాతగా భావిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆ వైద్యుని యొక్క లక్షణాలు అవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్పబడ్డాయి. వైద్యుని యొక్క విషయంలో చాలా గొప్పనైనటువంటి వైద్య లక్షణాలు ఏంటి, అతడు ఎలా ఉండాలి, దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఏంటి అనేటువంటిది చాలా గొప్పగా చెప్పారు చరక సంహిత మొదలైనటువంటి గ్రంథాల్లో. కాబట్టి ఎలా ఉండాలి అని అంటే అష్టాంగ హృదయ సూత్రం ఏం చెప్తుంది అని అంటే దక్ష తీర్థాత్
శాస్త్రార్థో దుష్టకర్మ శుచిర్భిషక్ అని ఒక సూత్రం. కాబట్టి దక్ష అంటే చికిత్స చేయడంలో మంచి దక్షత కలిగిన వాడు, సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. అలాగే చికిత్స కర్మని కుశల, అత్యంత నేర్పరి. ఎందుకు అని అంటే వైద్యం చేయడం రావాలి కదా, కాబట్టి చికిత్సా కర్మని కుశల. కాబట్టి ఆయుర్వేద శాస్త్రాన్ని బాగా అధ్యయనం చేసిన వాడు, బాగా అభ్యాసం చేసినటువంటి వాడు. ఇంకా ఏంటి అని అంటే శుచి, అంటే మనస వాచ కర్మన అతడు పవిత్రుడై ఉండాలి. అలాంటి వాడే వైద్యుడు అనడానికి అర్హుడు అనేటువంటి విషయంగా మనకు అష్టాంగ హృదయ సూత్రకారుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. క్షమ్యతాం. ఈ వైద్య లక్షణాలు ఫస్ట్ చెప్పిన శ్లోకము చెప్తారా, రాసుకుంటాం, లేకపోతే చూపిస్తారా? రాస్తాం, దీనిలోనే రాస్తారు. ఒక్క నిమిషం, మనం రెగ్యులర్ నోట్స్ లో రాస్తాం. అంటే మా అమ్మాయి డాక్టరు, చెప్దామని. అవును, పంపిస్తాం. దక్షస్తేత్తార్థ శాస్త్రార్థ దృష్టకర్మ. దుష్టకర్మాన్ని, దుష్ట అంటే చెడు, దృష్ట అంటే చూడబడినటువంటి. కాబట్టి దుష్టకర్మ శుచిర్భిషక్. దక్ష అంటే ఏంటి అని అంటే సామర్థ్యం కలిగిన వాడు, అంటే దక్షతే ఇది దక్ష అంటే సమర్థ ఇత్యర్థ. తీర్థార్థ శాస్త్రార్థ. తీర్థార్థ శాస్త్రార్థ అంటే ఏంటి అని అంటే, తీర్థ అంటే మనకు అర్థాత్ అంటే శాస్త్రార్థం, అంటే శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా బాగా తెలిసినటువంటి వాడు. శాస్త్రం యొక్క అర్థం అంటే ఏదో చదివామా అంటే చదివాము, ఎగ్జామ్ రాసామంటే రాసామనేటువంటి కాదండి. ఎందుకంటే మనకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్తున్నాం కదా, అదితి బోధ ఆచార ప్రచారాలు. బాగా అధ్యయనం చేయాలి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని బోధ అంటే బాగా దాని యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. వంట పట్టించుకోవడం, మామూలుగా అర్థం చేసుకోవడం అంటే అదితి బోధ ఆచారం, దాన్ని ఆచరింపజేయాలి, ఆచరించాలి, దాన్ని ప్రచారం చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ రెండవ అర్థం ఏంటంటే తీర్థార్థ శాస్త్రార్థ అంటే ఏంటి అని అంటే, దాంట్లో ఆ శాస్త్రంలో తీర్థుడు అంటే స్వయం తీర్థ పరాం తారయేతని, తాను ముందు తరించి ఇతరులను తరింపజేయాలి అని ఒక వాక్యం. కాబట్టి ఇక్కడ తీర్థం అంటే దాన్ని కంప్లీట్ గా దాన్ని అధ్యయనం చేయడము అని అర్థం ఇక్కడ. అలాగే దృష్టకర్మ. దృష్టకర్మ అంటే ఏంటి అని అంటే దృష్ట కర్మ ఏన సహ అంటే కృతాభ్యాస. కేవలం నాకు బుక్ నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే థియరీ అంతా బాగా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చు, కానీ నేను ప్రాక్టికల్ ముట్టుకోను అంటే కుదరదు. కాబట్టి థియరీ మొత్తం దాని యొక్క విషయం అంతా ఆకలింప చేసుకోవాలి. అలాగే కృత అభ్యాస, ఎప్పుడు నిరంతరం అభ్యాసం చేస్తూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు వైద్యుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. కాబట్టి ఎప్పుడో చదివాను 50 ఏళ్ల క్రితం అని అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే అప్డేట్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉన్నాయి, దేశకాల పరిస్థితులు మారుతూ ఉన్నాయి. దానికి తగ్గట్టుగా ఇతని నాలెడ్జ్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి కృతాభ్యాస. శుచి అంటే మనసా వాచ కర్మణ శుచి అయి ఉండాలి వైద్యుడు అనేటువంటి వాడు అని వైద్యుని యొక్క లక్షణాలు అష్టాంగ హృదయ సూత్రంలో చెప్పబడ్డాయి. ఇంకా ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ అనభ్యాసే విషం శాస్త్రం, అజీర్ణే భోజనం విషం, దరిద్రస్య విషం గోష్ఠి, వృద్ధస్య తరుణి విషయం అని దాంట్లో చెప్తాడు. అంటే ఎవరికి ఏది యోగ్యమో అని.
అనభ్యాసే విషం శాస్త్రం. అభ్యాసం చేయనటువంటి శాస్త్రము ఎప్పుడో ఒకసారి చదువుకున్నాము అని దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే అది విషతుల్యం, అంటే అది పనికి రాకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి అనభ్యాసే విషం శాస్త్రం. అజీర్ణే భోజనం విషం. మనం తిన్నటువంటి భోజనము అంటే ఎలాంటి భోజనమైనా, ఎన్ని రకాల వాల్యూస్ ఉన్నటువంటి భోజనం అయినప్పటికీ కూడా అది మనకు చక్కగా జీర్ణమైతే అది మనకు వంట పడుతుంది, రసంగా, రక్తంగా, ఇలాంటి ధాతువులుగా పరిణమిస్తున్నాం. అదే మనం తిన్నటువంటి భోజనం అంటే జీర్ణం కాకపోతే అది విషతుల్యం అవుతుంది. అలాగే దరిద్రస్య విషం గోష్ఠి. అతడు ఏదో ఆర్థికంతో బాధపడుతున్నాడు, లేకపోతే అలా ఉన్నాడు, వాడిని తీసుకొచ్చి గోష్ఠి అంటే చక్కటి ఉపదేశం చేస్తాను రా అని ఏదో గ్రంథం చదివి వినిపిస్తే వానికి అది విషం, అంటే వానికి అక్కడ వంట పట్టదు. వాడు ఎప్పటి చింత ఏంటంటే డబ్బు అనేటువంటి దానిపైన ఉన్నాడు. అలాగే వృద్ధస్య తరుణి విషం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అనభ్యాసే విషం శాస్త్రం. కాబట్టి ఒక్కసారి చదువుకొని వదిలేయకుండా నిరంతరం అభ్యసిస్తూ ఉండడం అనేటువంటిది, నిత్య విద్యార్థిగా ఉండడం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం అని చెబుతూ ఉన్నాడు. ఏవం ప్రకారేణ ఇంకా వైద్యుని యొక్క స్థితి ఎలా ఉండాలి ఇతరుల పైన అనేటువంటిది ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా లోపించినటువంటి, అంటే ఇతరత్ర లోపించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా మనకు కనబడుతుంది. ఎందుకంటే అందరం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళమే. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి అని అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చరక సంహితాకారుడు. మైత్రీ కారుణ్యమార్తేషు, ఇంత గొప్పగా చెప్పాడు. ఆర్తేషు శక్యే ప్రీతి రూపేక్షణం. ప్రకృతిస్థేషు భూతేషు వైద్య వృత్తి చతుర్విధ. వైద్య వృత్తి చతుర్విధాని. మైత్రీ కారుణ్యమార్తేషు శక్యే ప్రీతి రూపేక్షణం ప్రకృతిస్థేషు భూతేషు వైద్య వృత్తి చతుర్విధ అని మనకు చరక సంహిత సూత్రకారుడు సూత్రస్థానం 9వ అధ్యాయం 23వ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. ఏమని అంటే వైద్యస్య వ్యవహారేణేవ చికిత్స సఫలా భవతి. తేనైవ వైద్యస్య వ్యవహారः సమ్యక్ నాస్తి చేత్ చికిత్సా విఫలా భవతి. అతః కథం దర్శనీయం, కథం తత్ర వైద్యస్య వ్యవహారः కథం భవేత్ ఇది ఉపదిశతి చరకः. అత్ర వైద్యः సర్వాన్ ప్రాణినः మైత్రీ భావన భవేత్. ఏకः విషయः. మిత్రవత్ నామ స్నేహ వ్యవహారः అవశ్యం భవేత్. ఏవం ఆతురः ఇత్యుక్తే రోగి ఇత్యర్థः. కారుణ్యం ఆప్తేషు రోగిషు కారుణ్య భావన దయాభావः కరుణవాన్ భవేత్ ఇది ద్వితీయः అంశः. శక్యే ప్రీతి రూపేక్షణం. ఇంకా ఏంటి అనంటే శక్యే అంటే తన యొక్క శక్తి మేరకు ఆతురానం రోగుల యొక్క కష్టాలను నివారించడానికి ప్రయత్నశీలుడే కావాలి. అంటే ఏదో బాధతోటి రోగంతో వచ్చాడు కాబట్టి మన యొక్క యథాశక్తి శక్తినంతా కూడా ఉపయోగించి అతని యొక్క బాధను పోగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే ప్రకృతిస్థేషు భూతేషు. కాబట్టి ప్రకృతిస్థేషు భూతేషు వైద్య వృత్తి చతుర్విధ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే సాధ్య రోగాలకు
ఇక్కడ సాధ్య రోగాలు అసాధ్య రోగాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి. సాధ్య రోగాలు అంటే ఔషధాలతోటి చికిత్సతోటి తగ్గేటువంటి రోగాలు సాధ్య రోగాలు. కాబట్టి ఆ సాధ్య రోగాలకు తన యొక్క యథాశక్తి తన యొక్క జ్ఞానాన్నంతా ఉపయోగించి ఆ వచ్చినటువంటి రోగికి చికిత్స చేసి దాన్ని తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. అది సాధ్య రోగాలు అయింది. మరి అసాధ్య రోగాలు అంటే కుదరదిక కొన్ని కాలము అంటే ఏజ్ ఇప్పుడు 95 అలా 90 అలాంటి ఏజ్ తర్వాత వచ్చేటువంటి కొన్ని మనకు వ్యాధులు ఉంటాయి, అసాధ్య రోగాలు. ఇంకా దాన్ని తగ్గించడానికి కుదరదు. కాబట్టి వాటిని ఏం చేయాలి అని అంటే వాటిని అంటే వాటి విషయంలో ఇక అక్కడ వైద్యం పనిచేయదు, అంటే ఔషధం పనిచేయదు. కాబట్టి వాటిని ఏం చేయాలి అని అంటే వాటిని అలాగే వదిలిపెట్టేసేయాలి. దాన్ని ఈ మరణము ఆసన్నమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క చికిత్సను చేయకుండా వదిలిపెట్టాలి. కాబట్టి వైద్యస్య వ్యవహారः ఏవం ప్రకారేణ భవేద్ ఇది ఉపదిశతి చరక సంహిత గ్రంథానుసారం ఏవం ప్రకారేణ భవతి ఇది. एवं तत्र वैद्यस्य व्यवहारः एवं प्रकारेण भवति. अतः अत्र पश्यन्तु चिकित्सापादचतुष्टये तत्र चिकित्सकस्य वैद्यस्य अत्यन्त प्राधान्यमस्ति. अतः चिकित्सकः विषक् द्रव्याणि उपस्थाता रोगी इति पादचतुष्टयं भवति इति तत्र अयं विषयः प्रस्तावितः वर्तते. एवम् अन्यः विषयः वर्तते, मौलिकविषयेषु अन्यतमः वर्तते निदानपञ्चकम् इति. इतः पूर्वं तत्रापि निदानं पूर्वरूपमिति निदानविषयः अपि आगतः. तत्र पुनः वदामि इति अहम् इतः पूर्वम् उक्तवान्. अत्र अयं विषयः इदानीम् आगतः. निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगानां पंचधा स्मृतम्. अष्टांगहृदयं सूत्रस्थानं 1-2. निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगानां पंचधा स्मृतम्. पदविभागः निदानं पूर्वरूपाणि रूपाणि उपशयः तथा संप्राप्तिः च इति विज्ञानं रोगानां पंचधा स्मृतम्. निदानादिभिः पंचभिः प्रकारैः परीक्षणं कृत्वा रोगस्य निर्णयः करणीयः. निदानादिभिः निदानंतो अधिकारणम् అని అమరం అంటే కారణము అని అర్థం. ఇక్కడ నిదానాదిభిः పంచభిः ప్రకారైः పరీక్షణం కృత్వా రోగస్య నిర్ణయः కరణీయः. నిదానం తత్ర పంచ ప్రకారాः सन्ति. एते निदानं पूर्वरूपं रूपं उपशयः संप्राप्तिः. निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानम्. निदानशब्दस्य व्युत्पत्तिः का इत्युक्ते निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिः अनेन अनेन कारणेन व्याधिः निश्चीयते. येन कारणेन निश्चीयते तत् निदानम् इत्युच्यते. निदानं नाम रोगकारणस्य ज्ञानं. पूर्वरूपाणि नाम रोगात् पूर्वलक्षणं दृष्टम् इत्यस्य ज्ञानम्. रूपाणि इत्यस्य रोगस्य किञ्चिन्न दृश्यते अनुभूयते वा इत्यस्य ज्ञानम्.
జాతస్య రోగస్య సాత్మ్యః అసాత్మ్యః చ కః ఇత్యస్య జ్ఞానం సంప్రాప్తిః ఏవం ప్రకారేణ ఏతైః పంచభిః రోగస్య నిర్ణయః కర్తవ్యః. మనకు ఆయుర్వేదంలో మౌలిక సిద్ధాంతాలలో ఈ నిదానం అనేటువంటిది ఒక అంశం. నిదానము అంటే ఏంటి అని అంటే కారణము అని అర్థం. ఈ నిదానాన్ని అష్టాంగ హృదయకారుడు ఏం చెప్పాడు అని అంటే మనకు 5 రకాలుగా చెప్పాడు. 1 నిదానం, 2 పూర్వరూపం, 3 రూపం, 4 ఉపశయం, 5 సంప్రాప్తి. నిదానం అంటే ఏంటి అంటే నిశ్చిత్య దీయతే ప్రతిపాద్యతే వ్యాధి అంటే నిశ్చయం చేసేది, ఒక కారణము తోటి రోగ నిర్ధారణ చేసేటువంటి దాన్ని నిదానము అని అంటారు. అంటే ఎలా అంటే నిదానం నామ రోగ కారణస్య జ్ఞానం. అసలు రోగం ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకంటే ఆయుర్వేద సిద్ధాంతంలో ప్రధానమైనటువంటి విషయం అదే కదా. అక్కడికక్కడికి చేయడం కాదు, అది ఎందుకు వచ్చింది అని దాన్ని మూలఛేదం చేయడం. అంటే అది ఏ కారణంతో వచ్చిందో ఆ కారణంకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, కార్యం కాదు. కార్యంకు అని అంటే ఉపశమనం అయిపోతుంది, మళ్ళీ కాగానే ఆ మూలం అట్లాగే ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది. కాబట్టి ఆయుర్వేదము అలా చెప్పదు. దాని యొక్క మూల కారణాన్ని తెలుసుకొని మూలానికి చికిత్స చేస్తే మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది, లేకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి నిదానం అంటే ఏంటి అంటే రోగానికి కారణం, రోగ కారణాన్ని తెలుసుకునే జ్ఞానాన్ని నిదానము అని అంటారు. 2 పూర్వరూపం. పూర్వరూపం అంటే ఏంటి అంటే రోగాత్ పూర్వ లక్షణం. ఇప్పుడు ఏదో జ్వరం వచ్చింది అని అంటే జ్వరం వచ్చింది అని నిదానం, జ్వరం వచ్చింది అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. జ్వరం వచ్చింది కంటే ముందు ఏం జరిగింది అంటే దాని యొక్క పూర్వరూపం, ఆ పూర్వ లక్షణ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్వరూపము అని అంటారు. మరి రూపం 3వది. అంటే రోగానికి సంబంధించినటువంటి చిహ్నం, గుర్తులు ఏం కనబడుతున్నాయి, దాన్ని రూపము అని అంటారు. రోగానికి సంబంధించిన గుర్తులు శరీరంలో అంత శరీరంలో జరుగుతుంటుంటే పైనకు మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది, కొన్ని కనబడవు కానీ ఇండికేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది బాడీ. కాబట్టి దాని పేరు రూపం. అంటే దాని యొక్క చిహ్నాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని అర్థం. అనుభూయితేవా ఇచ్చేసిన అంటే కనబడుతుంటాయి, అనుభవించబడుతూ ఉంటాయి కూడా. అని ప్రతి ఒక్కటి కంటికి కనబడదు కానీ అనుభవించబడుతుంది. అది ఎక్కడేమవుతుందో చెప్పలేము. ఇలాంటి జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయం, దాని పేరు రూపం. అలాగే జాతస్య రోగ సాత్మ్యః అసాత్మ్యః చ ఇత్యస్య జ్ఞానం. అంటే కలిగినటువంటి రోగానికి, వచ్చినటువంటి రోగానికి సాత్మ్యమా అసాత్మ్యమా అనేటువంటి ఒక విషయము, దాని పేరు సంప్రాప్తి. దానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని సంప్రాప్తి అని అంటారు. ఈ ప్రకారంగా నిదానం పంచవిధం. నిదానము, పూర్వరూపము, రూపము, ఉపశయ, సంప్రాప్తి. ఇక్కడ దీనికి ఒక్కొక్కటి ఇక్కడ మనకి ఏంటి అని అంటే ఉపశయం అంటే ఉపశయ ఉపకర అంటే అప్పుడు అంటే ఉపశయము సాత్మ్యము అని అంటే అనుకూలంగా ఉండడము, అసాత్మ్యము అని అంటే ప్రతికూలంగా ఉండడం. అంటే దేని వల్ల అనుకూలంగా మారుతూ ఉంటుంది, దేని వల్ల ప్రతికూలంగా మారుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఉపశయము అని అంటారండి. దాన్ని కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీని పేరు మాధవ నిదానము అని ఒక గ్రంథం అండి, ప్రత్యేకమైనటువంటి రాస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ కొంచెం. చేసి మాధవ నిదానం అని ఒక గ్రంథం అండి. మాధవ నిదానంలో మాధవకరుడు దాని యొక్క కర్త మొత్తం కేవలం నిదానాన్ని చెప్పడానికే రాసినటువంటి ఒక ప్రముఖ గ్రంథం, వైద్యశాస్త్ర గ్రంథం మాధవ నిదానము అని అర్థం. అయితే ఇక్కడ రోగానికి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖ కారణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిదానము అని అన్నాము. అంటే ఏంటి, రోగం కలగడానికంటే ముందు ఉండేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది పూర్వరూపం. రోగము కలిగిన తర్వాత
రోగం కలిగిన తర్వాత అంటే రోగం యొక్క లింగం అంటే దాని చిహ్నం గుర్తు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమన్నాము ఇక్కడ మనకు రూపము అని చెప్పాము. అలాగే ఉపశయం అంటే హేతు విపరీతానం వ్యాధు విపరీతానం అంటే దాని యొక్క కారణాలు పెరుగుతూ ఉండడం లేకపోతే వ్యాధి పెరుగుతూ ఉండడం. కాబట్టి దానికి అంటే వ్యాధి పెరగడానికి లేకపోతే దాని యొక్క కారణాలు పెరగడానికి ఔషధ ఆహార విహారాల యొక్క ఉపయోగాన్ని ఉపశయము అని అంటాం. అంటే ఇప్పుడు వ్యాధి పెరిగింది లేకపోతే దానికి కారణాలు పెరిగాయి, బాగా కనబడుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి దానికి తగ్గించాలి అనేటువంటి ఒక విషయంలో మనం ఏం చేస్తాం, ఔషధం ఇస్తాం, ఆహారము చెప్పడం జరుగుతుంది, అలాగే విహారం కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఉపశయము అని అంటారు. అంటే పెరిగినటువంటి కారణాలను తగ్గించడానికి, పెరిగినటువంటి వ్యాధిని తగ్గించడానికి ఇచ్చేటువంటి ఔషధాలు, చెప్పేటువంటి అంటే సూచించేటువంటి ఆహార విధానము, అలాగే విహారము, ఆహార విహారాలు, ఈ రెండు అంశాలు. వీటిని ఈ మూడింటి యొక్క విషయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపశయము అని అంటారు. కాబట్టి ఉపశయ అలాగే సాత్మ్య అసాత్మ్య. ఇప్పుడు వ్యాధి యొక్క వైపరీత్యం, దాని యొక్క విపరీతతను బట్టి అలాగే వ్యాధి యొక్క చిహ్నాలను బట్టి వైద్యుడు ముందుగా కొన్ని సూచిస్తుంటాడు. ఔషధాలు సూచిస్తాడు, ఆహారాన్ని సూచిస్తాడు. ఇది రోగి దాన్ని వాడతాడు, ఒక వారం పాటులాగా ఏదో కొన్ని 3 రోజులు 5 రోజులు అట్లా పడతాడు. ఆ వాడినప్పుడు ఈ వైద్యుడు సూచించినటువంటి ఔషధాలు పనిచేస్తాయా, సుఖంగా ఉన్నాయా, అంటే తగ్గుతుందా, కొద్దిగా మనకు ఒక 1, 2 or 3 days లో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే అసాత్మ్య అంటే దాన్ని పెరుగుతుందా అనేటువంటి ఒక విషయం. కాబట్టి ఇది సుఖకర, సాత్మ్యము అనంటే సుఖకరం, అసాత్మ్యము అనంటే వ్యతిరేకం, అంటే సుఖకరం కాదు. కాబట్టి ఆ విషయాలకు సంబంధించినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉపశయ అని అంటాము. ఓకేనా, క్లియర్ కదా? ఓకే. అలాగే సంప్రాప్తి సంప్రాప్తి అనంటే ఏంటి అనంటే ఇక్కడ కదా కేన కారణేన జాత. ఈ వ్యాధి ఎప్పుడు వచ్చింది, ఏ కారణంతో వచ్చింది, దానికి సంబంధించిన విషయం ఏంటి, అది అంతా దానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని సంప్రాప్తి అనేటువంటి ఒక విషయంగా చెప్తాను. కాబట్టి ఈ ప్రకారంగా నిదానము 5 రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది. నిదానమని, పూర్వరూపమని, రూపమని, ఉపశయమని, సంప్రాప్తి అనేటువంటి 5 అంశాలు. కాబట్టి ఇది ఒక చిన్న అదండి. ఇంకా ముందు దీనిలో మాధవ నిదానంలో మొత్తం చాలా విషయాలు దీంట్లో డీటెయిల్డ్ గా మనకు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి అసలు ఈ వైద్యుడు ఈ 5 అంశాల ద్వారా, ఎందుకంటే అసలు రోగం ఏంటిది, ఎందుకు వచ్చింది అని తెలుసుకోలేకపోతే దానికి ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా ఇవ్వడం అనేటువంటిది అసంభవం. కాబట్టి ముందుగా వైద్యుడు చేయాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే, అందుకోసమే అనేక రకాలైన ప్రశ్నలు అవన్నీ ఉంటాయి. అంటే ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటిది ముందు శ్లోకం వస్తుంది. కాబట్టి అనేక రకాలైన ప్రశ్నలు, తర్వాత దర్శనం, వ్యక్తిని చూడటము, ఏదో ఫోన్లో అని ఇప్పుడు మనకు ఏదో కరోనా తోటి ఇలా వచ్చింది. కానీ ఏంటి అంటే స్పర్శన దర్శన పరీక్షణైహి అని చెప్తా, ప్రశ్నైహి అని చెప్తాడు. అంటే ముందుగా చూడడం, తర్వాత స్పర్శించడం అంటే నాడిని ముట్టుకోవడం, అలాగే ప్రశ్నైహి ప్రశ్నలు, అనేక రకాలైనటువంటి ప్రశ్నల ద్వారా రోగానికి సంబంధించినటువంటి విషయ జ్ఞానాన్ని వైద్యుడు పొందాలి, లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా ఇవ్వలేరు. కాబట్టి ఇది నిదానం సంబంధించినటువంటి ఒక విషయం. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనకు కొన్ని కారణాలు ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాడు. దానిలో ఏం చెప్తాడనంటే కారణం అని అన్నాము, నిదానం త్వాది కారణం. ఇప్పుడు వాత ప్రకోపానికి కారణాలు, వాత ప్రకోపం, వాతము ప్రకోపించడం, దానికి కారణాలు ఏంటి అని అంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము. రసాలు, ఏ రసాలు తింటే వాత ప్రకోపం, ఏ రసాలు ఎక్కువైతే పిత్త ప్రకోపం మనం ఇంతకుముందు చూసాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే తిక్త కటూనాం కషాయానాం రూక్షానాం, కఠినమైన
తిక్త చేదు కలిగినటువంటి, కటు బాగా కారంగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలను సేవించడం ద్వారా ఒక కారణం. సేవించడం ద్వారా అల్పమాత్రయ పరిమిత మాత్రయ అంటే భోజనము, అలాగే వేగాలను నిరోధించడం అంటే మలమూత్రాది వేగాలను నిరోధించడం ద్వారా, అలాగే రాత్రి జాగరణం అంటే రాత్రి మేల్కొనడం ద్వారా, పెద్దగా అరవడం, అలాగే అత్యాచరణేన అంటే శక్తికి మించినటువంటిదిగా, శక్తికి మించిన అంటే శారీరక శక్తికి మించి శరీరాన్ని కష్టపెట్టడం, అలాగే భయం, మానసికమైన భయం, శోకం, దుఃఖం, అలాగే విపరీతమైన వ్యాయామం, మైథునం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అనంటే వీటి ద్వారా వాతం అనేటువంటిది ప్రకోపిస్తుంది. కాబట్టి ఇవి కారణాలు. వాతం ప్రకోపించింది. వాత వ్యాధులు మనకు 80. ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యాధి వచ్చింది. దానికి ఏంటి కారణము అంటే ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి లిస్ట్ అంతా మనం చేసి ఉంటాం దాదాపుగా. ఏంటి తిక్త పదార్థాలు ఎక్కువగా ఏం తినం, కానీ కటు కారాన్ని బాగా తినడం, అలాగే కషాయం, రూక్షం, ఇలా ఆహార ద్రవ్యాలలో విపరిణామం అంటే ఏదో కొత్త పదార్థంగా ఎప్పుడు అభ్యాసం లేనటువంటి పదార్థాలు సేవించడం, అలాగే వేగాలను నిరోధించడం, జాగరణం చేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా శక్తికి మించిన పనులు చేయడం, ఇవన్నిటి ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాతము ప్రకోపిస్తుంది. కారణం ఏంటంటే ఈ పనులన్నీ కారణాలు. ఒకటి పిత్త ప్రకోపం, పిత్తం ప్రకోపించింది. అక్కడ కారణం ఏంటి అని అంటే చెప్తాడు. కటూనాం కార పదార్థాలు, అమ్లానాం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా రసాలు, పులుపు, లవణం, తీక్ష్ణం, లవణం అంటే ఉప్పు పదార్థాలు, ఉప్పు తినడం, తీక్ష్ణంగా ఉండేటువంటి వస్తువులు, ఉష్ణానం బాగా వేడి పదార్థాలు, అలాగే విదాహం బాగా దాహాన్ని కలిగించేటువంటి పదార్థాలు సేవించడం ద్వారా, క్రోధం బాగా కోపానికి రావడం ద్వారా పిత్తం ఏంటి అంటే పిత్తం ప్రకోపిస్తుంది, పిత్త ప్రకోపం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది పిత్త ప్రకోపానికి సంబంధించినటువంటి కారణాలు. అలాగే కఫ ప్రకోపం ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మధురానాం, అమ్లానాం, లవణయుక్తానాం, స్నిగ్ధానాం. మధురం స్వీట్లు బాగా తినడం, అలాగే పులుపు, లవణం, ఉప్పు, శీతవీర్యానాం, గురుగుణయుక్తానాం, గురు పదార్థాలు బాగా, ఇప్పుడు స్వీట్లు తింటుంటే బాగా టైం బాగా తీసుకుంటుంది జీర్ణం కావడానికి. అలాగే బ్రహ్మణ ద్రవ్యాలు బాగా లావెక్కడానికి కొన్ని ద్రవ్యాలు మనకు నిర్దేశించబడ్డాయి. అంటే అవి తింటే బాగా శరీరం లావెక్కుతుంది. కాబట్టి అతి సేవనం, విపరీతంగా సేవించడం ద్వారా, అలాగే వమన విరేచనాదీనాం ఔషధానాం చ సేవనైన. కాబట్టి బాగా ఔషధుల యొక్క సేవనం ద్వారా కఫం అనేటువంటిది ప్రకోపిస్తుంది అనేటువంటిది. ఈ ప్రకారంగా వాత ప్రకోపానికి కారణాలు, పిత్త ప్రకోపానికి కారణాలు, అలాగే కఫ ప్రకోపానికి కారణాలు అనేటువంటివి ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఓవరాల్ గా ఏంటి అని అంటే అసలు సర్వేషాం రోగానాం ప్రముఖం కారణం భవతి నిదానం అంటే ఏంటి అని అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, అజీర్ణం. అంటే అన్నింటికీ కారణం ఏంటి అని అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేకపోవడం అనేటువంటిది. సర్వేషామేవ రోగానాం నిదానం కుపితాః మలాః తత్ ప్రకోపస్యతు ప్రోక్తం వివిధాహిత సేవనం. కాబట్టి మలాలు అంటే ఆ మల ప్రకోపం అనేటువంటిది వాతపిత్త కఫాల యొక్క దోషాలతోటి ఆహార విహారణం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాంతో మల ప్రకోపం జరిగితే అది ఏమవుతుంది అని అంటే మల వ్యవస్థ అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేకపోతే అన్ని రోగాలకు కారణం. మొత్తం వ్యవస్థ అంతా దెబ్బతింటుంది. శారీరక వ్యవస్థ మొత్తం కూడా, ఆరోగ్య వ్యవస్థ అంతా
దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి అన్ని రోగాలకు మూల కారణం అనేటువంటి ఒక విషయంగా మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. ఇది ఏంటంటే నిదానం అనేటువంటి అంశంలో. ఇంకా దీంట్లో కూడా చాలా పెద్ద టాపిక్ అండి ఇది. ఇక్కడ వరకు ఇది నిదానం అనేటువంటి అంశం. నెక్స్ట్ ఇంకొక మౌలిక అంశం ఏంటంటే షట్ ఉపక్రమాః. ఇవన్నీ వచ్చాయి. తర్వాత ఏం చేయాలి అని అంటే దాంట్లో చాలా విషయాలు కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అవి షడుపక్రమాః. అవి ఏంటి అని అంటే లంఘనం, బృంహణం, కాలే, రూక్షణం, స్నేహనం తథా స్వేదనం, స్తంభనం చైవ జానీతేయ సవై విషక్. లంఘనం, బృంహణం, కాలే, రూక్షణం, స్నేహనం తథా స్వేదనం, స్తంభనం చైవ జానీతేయ సవై విషక్. లంఘనం, బృంహణం, కాలే, రూక్షణం, స్నేహనం తథా స్వేదనం, స్తంభనం చ ఏవ జానీతే యః సః వై విషక్. భావః లంఘనం, బృంహణం, రూక్షణం, స్నేహనం, స్వేదనం. అన్వయంలో వస్తుందండి. రూక్షణం అనేది క్రియ, ఉపక్రమం రూక్షణం దాని పేరు. లంఘనం అంటే ఇక్కడ షట్ ఉపక్రమాల్లో 7 వచ్చాయి కదా, 7 అయ్యాయండి. కాదండి, ఒక్క నిమిషం అన్వయం చూడండి. యః కాలే లంఘనం, బృంహణం, రూక్షణం, స్నేహనం, స్వేదనం, స్తంభనం చ జానీతే సహ ఏవ వై విషక్. ఎవరైతే సకాలంలో అంటే ఆయా కాలంలో ఓకే ఓకే లంఘనాన్ని, బృంహణాన్ని, రూక్షణాన్ని, స్నేహనాన్ని, స్వేదనాన్ని, స్తంభనాన్ని తెలుసుకొని ప్రయోగిస్తాడో వాడే నిజమైన శ్రేష్టమైనటువంటి వైద్యుడుగా చెప్పబడతాడు అని అర్థం. మరి లంఘనం అంటే ఏంటిది? లంఘనం పరమౌషధం. ఈ వర్డ్ మనకు చాలా పరిచయం. లంఘనం పరమౌషధం అని అర్థం. లంఘనం అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ యత్కించిత్ లాఘవకరం తేహే తల్లంఘనం ఇత్యుక్తి. అంటే ఏదైతే మన యొక్క శరీరాన్ని లాఘవంగా మారుస్తుందో దాన్ని లంఘనం అని అంటారు. అంటే ఏంటి? బాగా ఆహారాన్ని సేవించామంటే దాన్ని జీర్ణం చేయడానికి మన శారీరక వ్యవస్థ, లోపల ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ అంతా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి తినకుండా ఉంటాం, అప్పుడు శరీరం లాఘవంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు అది అనుభవమే. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే లఘుతాం, ఏదైతే వస్తువు దేనివల్ల శరీరంలో లఘుత్వం ఏర్పడుతుందో, లాఘవం అంటే తేలికతనం, లఘుత్వం ఏర్పడుతుందో దాన్ని లాఘవం అని అంటారు, లంఘనం అని అంటారు. ఒకటి. బృంహణం అంటే ఏంటి అంటే దీనికి క్వైట్ అపోజిట్. లాఘవం, బృంహణం అంటే అంటే గౌరవాన్ని పెంచడం, గురుత్వాన్ని, బరువును పెంచడం. శరీరం ఏదైతే ఏ వస్తువుతోటైతే లేకపోతే ఏ ద్రవ్యంతోడైతే శరీరం స్థూలంగా మారుతుందో అది బృంహణం. రెండవది ఇక రూక్షణం అంటే ఏంటంటే శరీరంలో రూక్షతాం విషదాంచ జనయతి, శరీరం కర్షయతి, దాన్ని రూక్షణం అని అంటారు. అంటే విషద, స్వచ్ఛత. విషద అంటే స్వచ్ఛంగా ఉండడం. అంటే శరీరం కర్షయతి అంటే శరీరాన్ని కాస్త, అంటే ఇప్పుడు బాగా లావున్నటువంటి వాళ్ళని సన్నగా చేయాలి, అప్పుడు దాన్ని రూక్షణంగా ఉంటుంది. రూక్షణం అంటే ఎండగొట్టడం అండి, మామూలుగా ఓవరాల్గా చెప్తుంది. అంటే కర్షణం, తగ్గించడము అని అర్థం. దాని పేరు రూక్షణం. రెండవది. నాలుగవది స్నేహనము. అంటే స్నేహం అంటే చమురు, అంటే తైలం. అంటే ఏదైతే వస్తువు శరీరాన్ని స్నిగ్ధంగా, కోమలంగా మారుస్తుందో దాన్ని స్నేహనము అని అంటారు. ఇక తర్వాత స్తంభనం. శరీరము యొక్క జడత్వాన్ని, గౌరవాన్ని, శైత్యాన్ని నాశనం. స్వేదనం, మధ్యలో ఒక స్వేదనం ఉంది. స్వేదనం అంటే చెమట పట్టించడం. స్వేద అంటే చెమట.
కాబట్టి ఇప్పుడు బాగా ఉంది, వ్యాయామం చేస్తే చెమట పడుతుంది. శరీరం బాగా గౌరవంగా బాగా స్థౌల్యం ఉంది, వ్యాయామం చేస్తే ఏమవుతుంది, చెమట పడుతుంది. చెమట ద్వారా ఏంటంటే మాలిన్యాలన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి గౌరవం శైత్యంచ నాశయంతి. ఒకరికి శైత్యం బాగా ఉంది, వాతం, దానికి ఏం చేయాలి, చెమట పట్టించాలి, స్వేదకర్మ చేయాలి. తద్వారా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. కాబట్టి చెమట పట్టించేటువంటి క్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్వేదనం అని అంటారు. ఇక స్తంభనం అంటే ఏంటి అని అంటే, ఏదైతే కర్మ ఆచరించడం లేకపోతే వస్తువు ద్వారా అంగస్య వేగస్య అవరోధం, అంటే దేని ద్వారా మనకు హాని కలుగుతుందో దాన్ని స్తంభింపజేయడం, దాని పేరు స్తంభనం. కాబట్టి ఈ 6 విషయాలు అంటే లంఘనం, బృంహణం, రూక్షణం, స్నేహనం, స్వేదనం, స్తంభనం, ఈ 6 విషయాల యొక్క పరిజ్ఞానం బాగా ఉండి ఆ వచ్చినటువంటి రోగికి ఏ రోగంతో బాధపడుతున్నాడు, అతని యొక్క ప్రకృతి ఏంటి అని తెలుసుకొని ఎప్పుడు దేన్ని ప్రయోగించాలి అనేటువంటి విషయ జ్ఞానం కలిగి ఉండి వైద్యుడు ఆ క్రియలను ఆ సందర్భానుసారంగా ప్రయోగించాలి. అప్పుడు కరెక్ట్ రిజల్ట్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనేటువంటి. మహోదయ, స్తంభనం ఒకసారి చెప్పరా? స్తంభనం అంటే ఏంటంటే శరీరంలో కలిగేటువంటి ఇప్పుడు ఒక వేగం కలుగుతుంది. అంటే ఏదైనా బాగా విపరీతమైన వేగం, ఏదో అంటే ఇప్పుడు మూత్ర వేగం అనుకోండి, లేకపోతే మూత్ర వేగం కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా ఒక క్రియ కలుగుతుంటుంటే ఆ క్రియ వల్ల మనకు హాని కలుగుతుంటుంటే ఆ క్రియను ఆపడం, అంటే ఆ వేగాన్ని నిరోధించడం, దాని పేరు స్తంభనం. స్తంభనం అంటే ఆపడము. ప్రతిదానికి ఒక తెలుగు వర్డ్ ఏదైనా ఉందండి తెలుగువాడు అంటే లంఘనం అంటే లఘుత్వం అండి. తెలుసు, లంఘనం తెలుసు అండి. తర్వాత బృహ్మణం అంటే లావు ఎక్కువ, లావు. రూక్షణం అంటే ఎండగట్టడం. స్నేహనం అంటే బృహణం అండి. బృంహణం అండి. బృంహణం. రూక్షణం ఎండగట్టడం. బృహణం అంటే ఏంటండి? లావుగా. లావు అని చెప్పడానికి కాదు కానీ స్థూలంగా చేయడం అండి, అంతే. లావు. రూక్షణం ఎండగట్టడం. స్నేహనాన్ని ఏమంటాం? కోమలంగా మార్చడం. స్నేహనము అంటే ఏంటంటే స్నేహ ద్రవ్యాలతో శరీరం ఏమవుతుందంటే కోమలంగా మారిపోతుంది. చెమట పట్టడం, స్తంభన ఆపడం. కాబట్టి ఆపడం. ఇవి షటుపక్రమాలండి. మహోదయ, లంఘనం వా లంఘనం వా మహోదయ? లంఘనం నాకు కావద్దండి. లంఘనం కూడా ఉంది. ఇలా నాకు కావద్దు లంఘనం. బుక్ లో ఘా ఉంది కదా మహోదయ, ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలా? ఇక్కడ కరెక్ట్ గా పడ్డదండి. ఇక్కడ లంఘనం భావంలో కరెక్ట్ గా ఉంది, చూడండి. అవును మహోదయ, మార్చుకోండి. ఓకే, ఇవి షట్ ఉపక్రమాలండి. లంఘనం, బ్రహ్మణం, రూక్షణం, స్నేహనం, స్వేదనం, స్తంభనం. ఇక తర్వాత ఏంటి అని అంటే ధాతు నిర్మాణం, పోషణించం. ఇది కూడా ఒక ప్రధానమైన విషయం. అంటే దేని వల్ల ఇది కలుగుతుంది అనేటువంటి ఒక విషయంలో మనకు చిరక సంహితాకారులు చెప్పినటువంటి చికిత్సా స్థానంలో చెప్పినటువంటి శ్లోక ఆధారంగా రసాద్రక్తం తతో మాంసం మాంసాన్ మేధస్ తతో స్థిచ అస్థునో మజ్జా తతః శుక్రం శుక్రాద్ గర్భ ప్రసాదదః. రసాద్రక్తం తతో మాంసం మాంసాన్ మేధస్ తతో స్థిచ అస్థునో మజ్జా తతః శుక్రం శుక్రాద్ గర్భ ప్రసాదజః. పదవిభాగः రసాత్ రక్తం తతః మాంసం మాంసాత్ మేధః తతః అస్థి చ అస్థనః మజ్జా తతః శుక్రం శుక్రాద్
గర్భః ప్రసాదజః. భావం పశ్యంతు. శరీరే ధాతవః క్రమేణ పోషణం కుర్వంతి. తత్ర రసాత్ రక్తం. రసాత్ అస్మాభిः భుజ్యమాన ఆహారేణ రసः ఉత్పద్యతే. తేన రసేన రక్తం జాయతే. రసాత్ రక్తం. రక్తాత్ మాంసం. మాంసాత్ మేదః. మేదసః అస్థి. అస్థనః మజ్జ. మజ్జః శుక్రం పోషణం కుర్వంతి. శుక్రం గర్భధారణే సహకరోతి ఇది. కాబట్టి ధాతు నిర్మాణము పోషణము అనేటువంటిది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే అంశము మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడిందండి. దీని ప్రకారంగా ఏంటి అని అంటే మనకు దేని వల్ల ఏది ఏ ధాతు ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి ఒక విషయం ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. ముందుగా రసం అంటే మనం తిన్నటువంటి ఆహారం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి రసము. ఆ రసం వల్ల రక్తము, రక్తం వల్ల మాంసము, మాంసం వల్ల మేధస్సు, మేధస్సు వల్ల అస్థి, అస్థి వల్ల మజ్జ, మజ్జ వల్ల శుక్రము, శుక్రం వల్ల గర్భము అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. ఇది చరక సంహిత చికిత్సా స్థానంలో ఉన్నటువంటి 15వ అధ్యాయం నుండి 16వ శ్లోకం. కాబట్టి ధాతు నిర్మాణం పోషణంచ. అదే విధంగా సత్వం రజస్తమశ్చేతి త్రయ ప్రోక్తా మహాగుణా. ఇది అష్టాంగ సంహిత సూత్ర స్థానంలో చెప్పబడింది. సత్వం రజః తమః ఇది త్రయ ప్రోక్తా మహాగుణా. తెలిసిన 3 గుణాలు, ప్రధానమైన గుణాలు. భగవద్గీతలో ప్రత్యేకంగా సాత్వికులు ఎలా ఉంటారు, రాజసికులు ఎలా ఉంటారు, తామసికులు ఎలా ఉంటారు, వారి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, వారి యొక్క ఏ భోజనాన్ని ఇష్టపడుతుంటారు, ఏ భోజనం తినడం వల్ల సత్వం పెరుగుతుంది, ఏ భోజనం తినడం వల్ల రజోగుణం పెరుగుతుంది, తమోగుణం పెరుగుతుంది, మొదలైనటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా మనకు భగవద్గీతలో ప్రత్యేకంగా ఒక అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాలు. అలాగే మహాభారతంలో శాంతి పర్వంలో కూడా ఈ గుణత్రయ చర్చ చాలా సుదీర్ఘంగా చెప్పబడింది. ఇతరత్ర వేరే గ్రంథాల్లో కూడా ఈ గుణాల సంబంధించిన చర్చ మనకు కనబడుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే సత్వం రజస్తమయితి త్రయ ప్రోక్తా మహాగుణా అని, మహాగుణాలు అని చెప్తూ నేను అష్టాంగ వాగ్భటుడు మనకు అష్టాంగ సంగ్రహం చెప్పారు. రోగారోగ్య స్వరూపము, రోగము అరోగము, వాటి యొక్క స్వరూపం ఏంటి అని అంటే ఓవరాల్ గా ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి టాపిక్. రోగస్తు దోష వైషమ్యం దోష సామ్యం అరోగత. రోగస్తు దోష వైషమ్యం దోష సామ్యం అరోగత. దోషానాం ఏకస్య ద్వయోః త్రయాణాం వా స్వప్రమాణాతు న్యూనత్వం ఆధిక్యం ఏవ రోగః భవతి. అస్మాకం త్రయః దోషాः సంతి వాత పిత్త కఫాः. ఏతేషు ఏకస్య అథవా ద్వయోః అథవా త్రయాణాం స్వప్రమాణాత్ న్యూనత్వం ఆధిక్యం ఏవ రోగః. అంటే వాటి యొక్క సమంగా 3 దోషాలు సమస్థితిలో ఉంటే ఆరోగ్యం. ఆ 3 దోషాలు ఒకటి ఎక్కువ కానీ ఒక దోషం యొక్క కానీ 2 దోషాల యొక్క కానీ 3 దోషాల యొక్క కానీ వాటి ప్రామాణ్యం కంటే తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ అయితే అది దోషం, అదే రోగం. కాబట్టి ఈ త్రయాణం దోషానాం సమస్థితి ఏవ ఆరోగ్యం ఇత్యుచ్యతే. అతః దోషస్య విషమత్వం రోగః, దోషస్య సామ్యత్వం ఆరోగ్యం, ఆరోగః భవతి ఇది రోగారోగ్య స్వరూప నిరూపణం అష్టాంగ సంగ్రహే కృతమస్తి సూత్రస్థానం. అంతః రోగాः కతి విధాः భవంతి.
రోగః ద్వివిధః నిజాగంతు విభాగేన తత్ర రోగాః ద్విధా స్మృతాః. నిజాగంతు విభాగేన తత్ర రోగాః ద్విధా స్మృతాః. నిజ ఆగంతు విభాగేన తత్ర రోగాః ద్విధాః స్మృతాః. రోగాః ద్వివిధాః భవంతి. నిజః ఆగంతుకः इति. వాతపిత్తాది దోషైః జాతః నిజరోగः. తథా అభిఘాతాది కారణాత్ ఆగతః రోగः ఆగంతుక రోగः. రోగాలు రెండు విధాలు, నిజరోగమని ఆగంతుక రోగమని. నిజరోగం అంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి దోషాల వల్ల కలిగేటువంటి వ్యాధులు నిజరోగం. అంటే మన దోషాల్లో ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కలిగేటువంటి వాతపిత్తాది వల్ల కలిగేటువంటి రోగాలు నిజరోగాలు. అభిఘాతాది ఏదో పేద దెబ్బ తగిలింది లేకపోతే యాక్సిడెంట్ ఇలాంటివి ఏవైతే బయట నుంచి జరిగేటువంటి ఆగంతుకాలు. అభిఘాతాది కారణాల వల్ల దెబ్బ తగలడం మొదలైనటువంటి వాటి వల్ల కలిగేటువంటి రోగాలు ఆగంతుకాలు అని చెప్పగలుగుతారు. కాబట్టి మొత్తం ఓవరాల్ గా రోగాలు రెండు విధాలు, నిజ రోగాలని ఆగంతుక రోగాలు. మరి రోగి యొక్క పరీక్ష ఏ విధంగా చేయాలి అంటే చెప్తున్నాడు అష్టాంగ సంగ్రహకారుడు. ఇంతకుముందు చెప్పింది దర్శన స్పర్శన ప్రశ్నై పరీక్షేత చ రోగినం. దర్శన స్పర్శన ప్రశ్నై పరీక్షేత చ రోగినం. కాబట్టి రోగిని ఏ విధంగా పరీక్షించాలి అని అంటే చెబుతున్నాడు. దర్శనం ముందుగా చూడటం ద్వారా అంటే బాగా ఎక్స్పర్ట్ అయినటువంటి దోషాలలో బాగా ఆరితేరినటువంటి దోష జ్ఞానం కలిగినటువంటి వైద్యునికి ఆ వ్యక్తిని చూస్తూనే అతడు వాతరోగ్య అంటే వాత ప్రకృతి కలవాడా, పిత్త ప్రకృతి కలవాడా, అలాగే కఫ ప్రకృతి కలవాడా అనేటువంటి ఒక విషయం తెలుస్తుంది. అలాగే ఓవరాల్ గా ఒక వ్యక్తిని చూడగానే అతడు పిల్లవాడా, మధ్య వయస్కుడా, లేకపోతే వృద్ధుడా అనేటువంటి వయస్సు యొక్క నిర్ధారణ కూడా జరుగుతుంది. కొంతమంది వేరుగా ఉంటారు, అది ఒక 1% కూడా ఉండదు లోకంలో, అది వేరే. కానీ ఓవరాల్ గా ఇంకొకటి అతడు వచ్చిన కాలం అంటే వాడు ఏ ఋతువులో వచ్చాడు, వసంతమా వసంతమా గ్రీష్మమా ఇలాంటి కాలం. కాబట్టి దర్శనము చేయడం ద్వారానే అతని యొక్క ముఖ దర్శనము మొదలైనటువంటి దర్శనం చేయడం ద్వారానే వైద్యునికి ఒక అవగాహన అనేటువంటిది వస్తుంది కొంత. రెండవది స్పర్శన అంటే చూడడం ద్వారా, స్పర్శించడం అంటే శరీరాన్ని స్పర్శించడం ద్వారా, నాడీ పరీక్ష ద్వారా మనకు ఆ వాతపిత్త గతుల యొక్క విధానం అది ఎలా ఉంది, ఏది ఎక్కువగా ఉంది, ఏది తక్కువగా ఉంది, ఏది మధ్యస్థంగా ఉంది అనేటువంటి ఒక విషయం కూడా తెలుస్తుంది వైద్యునికి. అలాగే ప్రశ్నల ద్వారా ఏంటి అని అంటే దానికి కలిగినటువంటి కారణాలు, అతడు దాని ద్వారా కలిగినటువంటి వెంటనే ఇలా కాగానే అటు వెళ్ళం కదా, దాదాపుగా 2-3 డేస్ తర్వాతనే వెళ్తూ ఉంటారు ఎవరైనా. ఇంకొంచెం కొద్దిగా బాధపడిన తర్వాత ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఇక నయం కాదు అనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వైద్యుని సంప్రదించడం జరుగుతుంది సామాన్యంగా. కాబట్టి అక్కడ ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు కలిగినటువంటి కారణాలు అంటే ఎలాంటి సిమ్టమ్స్, కారణాలు అవన్నీ కూడా ప్రశ్నల ద్వారా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి దాని ద్వారా అష్టౌ పరీక్షా స్థానాన్ని, కాబట్టి 8 పరీక్షా పద్ధతులు మనకి ఇక్కడ గ్రంథాల్లో చెప్పబడ్డాయి. 8 రకాల పరీక్షలు. అదేంటి అనంటే నాడీం స్పర్శంచ రూపంచ శబ్దం నేత్రే పురీషకం మూత్రవర్ణంచ జిహ్వాంచ ఏతాన్ పశ్యేత్ బిషక్ వరహ. చికిత్సా సార సంగ్రహం అని ఒక ప్రకరణ గ్రంథం అండి ఇది కూడా. నాడీం స్పర్శంచ రూపంచ శబ్దం నేత్రే పురీషకం మూత్రవర్ణంచ జిహ్వాంచ ఏతాన్ పశ్యేత్ బిషక్ వరహ. అష్టస్థాన పరీక్షలు అని అంటారు. వెంటనే ప్రశ్నల ద్వారా కొన్ని ఆన్సర్స్ కొన్ని మొహమాటం వల్ల చెప్పకపోవడము, చెప్పబుద్ధి కాకపోవడం వల్ల చెప్పకపోవడము, ఇలాంటివి కొన్ని కారణాలు ఉంటూ ఉంటాయి కదా. కానీ ఏంటి అని అంటే పరీక్ష వల్ల కొన్ని తెలుసుకుంటాడు. ఇలాంటివన్నీ కూడా వేరే వాళ్ళకు కొన్ని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో కొన్ని గడిస్తుంటుంటారు. ఎందుకంటే
విభిన్న మనస్తత్వాలు కలిగినటువంటి రోగులను చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరు ఏ విధంగా ఉంటారు అనేటువంటి ఒక మానసిక స్థితిని తెలుసుకొని వాళ్ళ ఎవరిని ఏ విధంగా అడగాలి అనేటువంటి ఒక విషయం వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ అది బోధిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నాడీ అంటే ముందు నాడీ పరీక్ష, వాతపిత్త కఫాలను తెలుసుకోవడానికి, వాతపిత్త గతుల యొక్క విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ముందు నాడీ పరీక్ష తెస్తాడు. దాదాపుగా పూర్వకాలం నాడీ పరీక్ష ద్వారానే మొత్తం విషయమంతా చెప్పేవారు. కానీ ఇప్పుడు నాడీ పరీక్షకు సంబంధించిన దాదాపుగా 4-5 గ్రంథాలు, అంటే నాకు తెలిసిన గ్రంథాలు 4-5 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అది ఏ విధంగా ఉంది, దాని యొక్క పరీక్ష ఏ విధంగా చేయాలి, ఇప్పుడు ఏదో చూసుకొని 4-5 గంటల ప్రయాణం చేసుకొని వచ్చి బాగా భోజనం చేసి ఆ వైద్యుని అపాయింట్మెంట్, ఆయన భోజనం చేసిన తర్వాత మనం భోజనం చేసిన తర్వాత ఎప్పుడో మనకు తీరినప్పుడు ఆయనకు తీరినప్పుడు వెళ్ళి నాడీ పరీక్ష చేయండి అని అంటే అది సక్సెస్ కాదు. నాడీ పరీక్ష చేయాలి అంటే పొద్దున వేకువజామున తినకుండా ఏ విధమైనటువంటి అంటే బ్రష్ కూడా చేయకుండా నీళ్లు కూడా తాగకుండా ఉంటే ఆ నాడి అనేటువంటిది కరెక్ట్ స్థితిని చెప్పగలిగేటువంటిదిగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ గంటల ప్రయాణం చేయడము, దాంట్లో ఇవన్నీ పెరగడము, రక్తగతులు ఇవన్నీ పెరుగుతూ ఉంటాయి. భోజనం చేయడం వల్ల ఇంకా దానికి సంబంధించిన విషయాలు పెరుగుతుంటాయి. ఇవన్నీ ఏదేదో జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి దీని వల్ల ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్ సక్సెస్ కావడం అరుదు, జరగదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. కాబట్టి చూసే పద్ధతి ఏంటంటే దానికి కూడా పద్ధతి ఉంది. కాబట్టి ఏమి తినకుండా ఏమి చేయకుండా పొద్దున వేకువజామున నిద్ర లేవగానే చూసేటువంటి ఒక పరీక్ష, నాడీ పరీక్ష ఏదైతే ఉందో ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాన్ని, కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఫలితాలను మనకి ఇవ్వగలుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్పర్శ. స్పర్శ అంటే ఈ దేహాన్ని చూడడం, తాకడం. అలాగే రూపం, వ్యక్తి యొక్క వ్యాధితో బాధపడేటువంటి వ్యక్తి యొక్క రూపాన్ని చూడడం. అలాగే శబ్దం, మనకు అడుగుతూ ఉంటే శబ్దముల యొక్క అంటే శరీరంలో తేడాలు వచ్చినప్పుడు శబ్దంలో కూడా తేడా వస్తుంది, మనకు అది గమనించవచ్చు. కానీ కొంతమంది విషయంలో ఇది కొద్దిగా అరుదుగా ఉంటుంది. ఎంత అంటే దాదాపుగా ఎంతో బాధపడుతున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కంఠధ్వనిలో ఎలాంటి మార్పు రాదండి, అది కొంతమంది విషయంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి శబ్దం. నేత్రే కళ్ళు, పురీషకం మల పరీక్ష, మూత్రవర్ణం, మూత్రవర్ణంచ, జిహ్వాంచ, నాలుగుదాపు మనకు చూపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి జిహ్వావర్ణం, జిహ్వావర్ణాన్ని బట్టి కూడా మనకు చాలా వరకు లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ లోపల జరిగేటువంటి విషయం అంతటికి కూడా ముఖం, ఇది ముఖం మనకు ద్వారం చూస్తే ఇల్లంతా కనబడుతుంది. కాబట్టి ఈ ద్వారంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తే జిహ్వాన్ పరీక్షిస్తే ప్రత్యేకంగా లోపల జరిగేటువంటి విషయం అంతా కూడా మనకు అంటే దాంట్లో అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వ్యక్తులకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ ప్రకారంగా ఈ 8 స్థాన పరీక్షలు చెప్పబడ్డాయి. ఈ గ్రంథం పేరు చికిత్సా సార సంగ్రహము. కాబట్టి వైద్యుడు ఈ 8 స్థాన పరీక్షలను అవసరాన్ని బట్టి, అందరికీ అన్ని పరీక్షలు అవసరం ఉండవు. కాబట్టి ఆయా వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి, వ్యక్తిని బట్టి, దానికి ఆయా పరీక్షలు అవసరం బట్టి చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి ఏవైనా అన్ని యంత్రాలపైన ఆధారపడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి అవి బాగా నిర్ధారంగా మంచి వాటితోటి ఇస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో వాటిపైన ఆధారపడడం అనేటువంటిది ఇప్పుడు కామన్ గా జరుగుతున్నటువంటి స్థితి. కాబట్టి ఏదైనా సరే, మాధ్యమం ఏదైనా సరే రోగ నిర్ధారణ కరెక్ట్ గా జరగాలి. జరగబడినటువంటి రోగాన్ని నిర్ధారించిన తర్వాత కరెక్ట్ గా ఔషధాన్ని ఇవ్వడం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. లక్ష్యంతో మనకు రోగము నయం కావడం అనేటువంటి లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ విషయాలు కొద్దిగా మార్పులు చేర్పులు కాలక్రమేణా మనకు మారుతూ వచ్చాయి. కాబట్టి వాటిని ఆధునిక వైద్యులు, ఆయుర్వేద వైద్యులు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు, దానిలో సంశయం లేదు. కాబట్టి ఇదే అండి, ఇక్కడికి ఒక భాగం మనం సమాప్తం చేసుకుందాం. ఇక్కడ సందేహాలు ఉంటే అడగండి సార్. హలో సార్. చెప్పండి మేడం. సార్, ఇది నిజ రోగా అని ఉంది కదా సార్, మన హెరిడేటరీ రోగాలు ఏమి ఉంటాయో, క్యాన్సర్, డయాబెటీస్, హెరిడేటరీ
అవి నిజ రోగ అనుకోవచ్చా? అవునండి, అవి ఆగంతుక రోగాలు ఏం కావు. నిజ రోగాలు అంటే బాడీలో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను, అంటే వాటి ద్వారానే ఏర్పడినటువంటి, బాడీలో ఏర్పడినటువంటివి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆగంతుక రోగాలు అని అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలు విరగడము, చేతులు విరగడము ఇలాంటివి జరుగుతుండగా అవి ఆగంతుక రోగాలు, బయట నుంచి వచ్చినవి. కానీ క్యాన్సర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే నిజ రోగాలుగానే చెప్పబడతాయండి, మన శరీరంలో ఏర్పడినటువంటి విషయాలు. ఓకే సార్. ఇంకొకటి సార్, అది ఆమ్ల కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్? అమ్లము ఆమ్లము రెండు ప్రయోగిస్తామండి. అమ్లము రెండు. ఓకే. ఇంకా ఈ వర్డ్ ఉంది కదా సార్, భిషగ్వరః ఇత్యుక్తే భిషగ్ తెలుసు కానీ శ్రేష్ఠ వైద్య వరః ఇత్యుక్తే శ్రేష్ఠः ఇత్యర్థः. ఓకే ఓకే, ధన్యవాదాలు సార్, ధన్యవాదాలు. ఈ నాడి గురించి ఎలా చేయాలో సార్ అది విన్నది సింపుల్ గా చెప్పగలరా? నాడి పరీక్ష ఎలా చేయాలి? సింపుల్ గా చెప్పడం కష్టం సార్. నాకు కూడా ఏంటంటే నేను నాడీ పరీక్ష చేయలేను కదా, ఓన్లీ థియరీ నాలెడ్జ్ వరకు నాకు కూడా. అది వాటి గతిలో నేను సోమవారం వరకు చెప్తానండి. అది ఒకసారి చూడాలి, బుక్ చూసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పగలుగుతానండి. కానీ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏనండి, దాంట్లో ప్రధానంగా థియరీ నాలెడ్జ్ కాదు. ఇక్కడ చూస్తుంటే ఏంటంటే దాన్ని మండూక గతులు, అంటే మన నాడీ కొట్టుకునేటువంటి, అంటే కప్పలాగా కొట్టుకోవడం, ఇలా కొన్ని ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ నాడీ యొక్క స్థితిని ఆధారంగా తీసుకొని వాళ్ళు అది ఊహించి అంటే మనం తెలుసుకొని చెప్తూ ఉంటారు. అది మహోదయ చరక సంహిత తెలుగులో ఏమైనా దొరుకుతుందా బుక్? చరక సంహితకు వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి, తెలుగులో ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొనడానికంటే ఆన్లైన్ లోనే సెర్చ్ చేస్తే దొరుకుతుంది. ఓకే మహోదయ, ఒక చిన్న, అంటే నేను 2 days రాలేదు, ఇది ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది మహోదయ క్లాసెస్? అంటే ఐ మీన్ 18 అయినట్టున్నాయి క్లాసెస్. మనకు 30 వర్కింగ్ డేస్ మేడం. ఏదైనా హాలిడేస్ ఇవన్నీ కూడా వదిలేసి మనము 30 days అని అనుకున్నాము. కాబట్టి స్పెషల్ లెక్చర్స్ ఒక 4, 3, 2, 3, 4, 5 అయినట్టున్నాయి. ఇంకొక 2 లెక్చర్స్ వాళ్ళ అనుకూలతను బట్టి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇది మన బుక్, ఇది మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అలా. ఓకే. తర్వాత ఎన్ని రోజులకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మహోదయ? అంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్? మరి కొంత గ్యాప్ తీసుకొని ఒక 1 week ఎట్లా అనేటువంటిది మీరు అందరూ ఎప్పుడు ఎలా సిద్ధమైతే అలా అండి, అంతే. మాక్సిమం ఒక 1 week తీసుకుందాం, 1 week తీసుకొని తర్వాత ఎగ్జామ్ పెట్టుకోవడం అట్లా చేద్దాం. ధన్యవాదాలు. వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్ని రేపు చూద్దామండి. ఒకసారి ఎక్కడ వరకు ఆగాము అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేసి కంప్లీట్ చేద్దాం క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే అది మొత్తం కంప్లీట్ గా టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా కంటిన్యూ చేశాను. తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్ లో. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ప్రింటెడ్ మ్యాటర్ ని మీరు పెట్టేది ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది సార్. మనం నోట్స్ రాస్తున్నది పంపిస్తున్నారు కదా, అది మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టి ఒక దగ్గరికి చేసి రేపు అయిపోయిన తర్వాత పంపిస్తాను. అక్కడికి ఇక్కడికి ఉంటుంది. సార్ సార్ ధన్యవాదాలు సార్, ధన్యవాదాలు. చేద్దాం. ఓకే సార్. అంతు సుఖినః సర్వే మా కశ్చిత్ శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదాలు మహోదయ, ధన్యవాదాలు.